الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لها منزلة عظيمة في الإسلام ولا يستطيع مسلم أن يستغني عنها ولكن أعداء الإسلام دائما لنا بالمرصاد فهم يريدون أن يشككوا أمتنا الإسلامية في ثوابتها كما يتعانون في الصحابة وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي وقتنا الحاضر ظهرت فرقة من الناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين يزعمون تمسكهم بما جاء في القرآن فقط وينكرون العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأصبح من الواجب علينا بيان منزلة السنة في الإسلام والرد على شبهات المنكرين لحجية السنة النبوية. عباد الله، السنة هي كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ذكر الله تعالى في كتاب العزيز كلمة الحكمة مقرونة بالقرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. أمرنا الله تعالى في كثير من آيات القرآن الكريم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن شاء الله تعالى تذكرتنا اليوم الرد على من ينكر السنة النبوية. يزارع خطبة رئيس إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم سنة إنكار إما درب سوج لي يوم الله لمستت وندمو لم يقاوموا قرآن بقياتنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسفل لم يلو أكالات ምላሽ ለመስጠት ይሆናል ኢንሻአላህ። ያው በአሁኑ ሰዓት ከዚህ በፊት የቆዩ ቢሆኑ የቁርአኒ የሚባሉ አንጃዎች እየተስፋፉ በተለይ በአዲስ አበባ አካባቢና በሌሎችም አካባቢዎች እየተስፋፉ የመጡበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ብዥታና ሹብሃ ተጠቂዎች እንዳንሆን ማስታወሱ አስፈላጊ ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ያው በእስላም ውስጥ ትልቅ የሆነ ደረጃ ነው ያለው። ሙስሊሞች ያለ ሱና ወይም ደግሞ ያለ ሐዲስ መብቃቃት አይችሉም፣ መመሪያቸውን ሊያውቁ አይችሉም። ነገር ግን የእስላም ጠላት የሆኑ አካላት ያው ሁልጊዜም የተለያዩ ብዥታዎችን በመልቀቅ ማነው ከትክክለኛው መንገድ ሰዎች እንዲለቁ ለማድረግ ብዙ ብዥታዎችን ያሰራጫሉ ማለት ነው። ሸክ እንዲፈጠር ወይም ደግሞ በዲናችን ላይ ጥርጣሬ እንዲፈጠር ማለት ነው።
ልክ ሷሃቦችን በመተቸት የተለያዩ ትችቶችን ያቀርባሉ በእስላም ላይ ማለት ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ዲኑን የሚጠብቀው። እንደዚህም ደግሞ በሪጃሎች አላህ ያስቀመጣቸው የሱና ሰዎች አሉ፣ በእነሱ ይጠበቃል ዲኑ ኢላ የውመል ቂያማ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ራሳቸውን ወይም ደግሞ ነፍሳቸውን ቁርአንይን ብለው የሚጠሩ አንጃዎችን ከዚሁ ክፍል ናቸው። يزعمون تمسكهم بما جاء في القرآن فقط ቁርአንን ብቻ ነው አጥብቀን የምንይዘው እንጂ ከዚህ ውጪ ሌላ አያስፈልገንም። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ወይም ደግሞ ሐዲስ አያስፈልገንም ይላሉ። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ለማህበረሰባችን ያው ግልጽ ማድረግ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል። የሚያቀርቡትን ሹብሃ ወይም ደግሞ ማምታቻቸውን ግልጽ ማድረግና ለዛም መልስ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። በቅድሚያ ሱና የሚባለው አሱነቱ የኩሉ ማ ተበተ عن ነብይና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من قول او فعل او تقرير ሱና ማለት ምን ማለት ነው? ቀደምቶቻችን እንደፈሰሩት ሱና ማለት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጸደቀ ነው የመጣልን ነው ተረጋግጦ ንግግራቸው ሊሆን ይችላል፣ ተግባራቸው ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህም ደግሞ አይተው ያጸደቁት ሊሆን ይችላል፣ አካላዊና ስነ ምግባራዊ ባህሪያቸው ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሱና በመባል ይጠራሉ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሂክማ በሚል ይጠራዋል በቁርአን ውስጥ ማለት ነው። ሂክማ በሚል ስያሜ ይጠራዋል። ከቁርአን ጋር ያጣመረ ብዙ ቦታዎች ላይ ይናገራል ማለት ነው። ለምሳሌ ረበና ወበዓት ፊህም ረሱላን ሚንሁም ከነሱ መልእክተኛን ከመካከላቸው ላክ ጌታችን ሆይ የትሉ ዐለይሂም አያቲክ ያንተን አንቀጾች የሚያነቡ በእነሱ ላይ ወዩዓሊሙሁሙል ኪታበ ወልሂክማ ወዩዓሊሙሁሙል ኪታበ ወልሂክማ ቁርአንን የሚያስተምራቸው እንደዚህም ደግሞ ሂክማንን ሂክማ ማለት ሱና ከአላህ ዘንድ የመጣ ነው። ሱና መራሱ ግን የዋናው መመሪያ ማብራሪያ ነው፣ የቁርአን ማብራሪያ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አጥብቀን እንድንከተል አዟል። كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ንገራቸው إن كنتم تحبون الله الله እንወዳለን የምትሉ ከሆነ فاتبعوني እኔን ተከተሉ ይበላቸው يحببكم الله አላህ ይወዳችኋል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተከተላችሁ አላህ ይወዳችኋል። ይህ ብቻ አይደለም ويغفر لكم ذنوبكم ወንጀሎቻችሁንም ይሰርዛል። والله غفور رحيم አላህ ይቅር ባይና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል። وكذلك በሌላ የቁርአን አንቀጽ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم በጌታ እምላለሁ فلا وربك لا يؤمنون አያምኑም حتى يحكموك فيما شجر بينهم በመካከላቸው በተፈጠረው አለመግባባት ወይም ግጭት አንተን ፈራጅ አንተን ዳኛ እስካላደረጉ ድረስ አያምኑም። ዳኝነቱ የሚከናወነው በምንድነው? በሱና ነው። ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ከዛ በኋላ በነፍሳቸው ውስጥ አንተ በፈረድከው ፍርድ ሚማ ቀضይት ምንም አይነት ቅሬታ ነገር ላይኖራቸው ነው። ቅሬታ ካላቸው አንተ በፈረድከው ፍርድ አላመኑም። ወይሰሊሙ ተስሊማ ታዛዥ ሊሆኑ ነው፣ መታዘዝ ሊታዘዙ ነው፣ ለአላህ ህግ ተገዥ ሊሆኑ ነው። وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ይሄው ቁርአን የቁርአንን መመሪያ ነው የምንከተለው ካሉ ይሄንን መተግበር አለባቸው። من يطع الرسول فقد اطاع الله ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታዘዘ ሰው በእርግጥ አላህንም ታዟል ይላል። وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ወንድ ለሆኑ አማኞችም ይሁን ሴት ለሆኑ አማኞች اذا قضى الله ورسوله አላህም እንደዚሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳች ፍርድ ከፈረዱ اذا قضى الله ورسوله አላህና መልእክተኛው ከፈረዱ አምረን በአንድ ጉዳይ ላይ አን يكون لهم الخيار ምንም ምርጫ የላቸውም የሰው ልጆች ምን አምሪም ከዛ ከጉዳያቸው ወይም ከተዛዛቸው
ምንም ምርጫ የላቸው ومن يعص الله ورسوله አላህንና መልእክተኛውን የነቀፈ فقد ضل ضلالا مبينا ግልጽ የሆነ መሳሳትን ተሳሳተ ነው የሚለው አላህ ከራሱ ስም ጋር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም እያጣመረ ነው የሚናገረው ومن يعص الله ورسوله ومن يطيع الله فقد اطاع الله الله رسول صلى الله عليه وسلم የታዘዘ አላህን በርግጥ ታዟል ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 80 ላይ ማለት ሱሐቦቹ ረዲየላሁ ዐንሁም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በመከታተል በጣም ጉጉትና ፍላጎት ነበራቸው ኢማም አህመድ በዘገቡት ዘገባ عن شقيق قال كان ابن مسعود الى شقيق ابن مسعود وابو موسى رضي الله عنهما ታላቁ ሱሐባ ابن مسعود እና አቡ ሙሳ رضي الله عنهما جالسين وهما يتذاكران الحديث ሁለቱ ቁጭ ብለው ሙዛከራ ያደርጉ ነበር ያጠኑ ነበር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱን صحيح مسند احمد ተዘግቦ የሚገኝ ሐዲስ ነው روى الحاكم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال تذاكروا الحديث حديثا تواوسوا فإنكم إلا تفعلوا يندرس حديث مراجعة ካላደረጋችሁ ጠብቃችሁ ካላቆያችሁት መጥፋቱ አይቀርም ሊጠፋ ይችላል إلا تفعلوا يندرس علي بن أبي طالب የተናገሩት ንግግር ነው ስለዚህ السنة النبوية የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ضرورية لفهم القرآن الكريم የተከበረውን ቁርአን ለመገንዘብ በጣም አስፈላጊና ግዴታም ጭምር ነው ያለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ያለ ሱና ቁርአንን መረዳት አንችልም የሶላትን ህግ መረዳት የምንችለው ከይፍያ እንዴት እንደምንሰግድ ማለት ነው ፈርድ ነው ሱና ነው የረካዓዎችን ብዛት ዙሁር የምንሰግደው ዓስር የምንሰግደው ሱብሂ የምንሰግደው ምን ያህል ረካዓ እንደሆነ وكيفيه اقامتها እንዴት አድርገን እንደምንፈጽመው سجود وركوع وشروطها واركانها وما يقال فيها من الاذكار المباركه ركوع ላይ ሆነን سجود ላይ ሆነን የምናደርጋቸው ዚክሮች በሙሉ ቁርአን ውስጥ አይደለም የምናገኛቸው ሐዲስ ውስጥ ነው የምናገኛቸው ያ ጀማዓተ ሙስሊሚን የዘካን ህግ وكذلك የሐጅ እንደዚሁም የጂሃድ ህጎች እና የመሳሰሉ ህጎች ዝርዝር ህጋቸውን የምናገኘው የት ነው ከተባለ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ውስጥ ነው አያቱን لا يمكن فهمها فهما صحيحا الا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم የቁርአን አንቀጾች አሉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በጣም የሚያስፈልጋቸው ለማብራራት ግልጽ ለማድረግ አለበለዚያ ግልጽ የማይሆኑ አንቀጾች አሉ እንደዚህ ብሎ ቲቢያንን ስላለ ግልጽ ያልሆኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ ያደረጓቸው አሉ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካኝነት ለምሳሌ ሱረቱል አንዓም ቁጥር 82 ቁርአን በወረደ ጊዜ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا النزا يامنوا سوج ولم يلبسوا إيمانهم እምነታቸውን ያልቀላቀሉ بظلم እምትለው ላይ ግልጽ አልሆነላቸውም ነበር ሷሃቦች ዙልም ማለት በደል ማለት ስለዚህ أولئك لهم الأمر وهم مهتدون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم እንደምን ተረዱት ነፍሱን የማይበድል ማን አለ በደል የማይገኝበት ሰው የለም ማለት ከዛ በኋላ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂደው ነው لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ አዩና لا يظلم نفسه እንዴት ነው ነፍሱን የማይበድል እኮ አካል የለም قال ليس كما تقولون አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ እኮ እናንተ እንደምታስቡት እንደምትገምቱት አይደለም لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ብለው ፈሰሩላችሁ ተመልከቱ ظلم ማለት እዚህ ጋር የተፈለገው ሽርክ ነው በአላህ ማጋራት ከዛ በኋላ ቁርአንን በቁርአን አወለም ተስመዑ ኢላ ቀውሊ ሉቅማን ለብኒሂ ሉቅማን ለልጁ የተናገረውን አልሰማችሁምን ሱረቱ ሉቅማን ላይ
ያ ቡነየ አንተ ልጄ ሆይ ላ ትሽሪክ ቢላህ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አታሰርቅ አታጋራ ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም አያት ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም ሽርክ ማለት ትልቁ በደል ማለት እሱ ነው ዙልም ብሎ ተጠርቷል ማለት ወከዛሊክ ሌሎችም አንቀጾች አሉ ሱረቱ ኒሳ ላይ ብንሄድ 101 አንቀጽ ላይ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى وإذا ضربتم في الأرض بمدر بتنكساكساችሁ ጊዜ በተጓዛችሁ ጊዜ فليس عليكم جناح በእናንተ ላይ ኃጢአት የለም أن تقصروا من الصلاة صلاتaችሁን ብታሳጥሩ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا እነዛ የከፈሩ የካዱ ሰዎች የነሱን ፈተና ከፈራችሁ አያቱ ከፈራችሁ ነው ካልፈራችሁስ ማሳጠር የለም የሚል ግንዛቤ ተያዘ ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ የተብራራው በምንድነው በሱና ነው ሰዎች ፈሩም አልፈሩም ማሳጠር እንደሚቻል ሰፈር ከሄዱ ማለት ነው ጠላት አላስቸገራቸው ሰፈር ሲወጡ ማሳጠር እንደሚችሉ በሐዲስ ነው የተብራራው ማለት ነው ይሄ ሙስሊም ላይ በተዘገበ ሐዲስ عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب من الهدى يعلى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس سوتهم سلام ناتشو الله سبحانه وتعالى ጠላቶችን ከፈራችሁ አሳጥሩ ብሎ ነበር ሰዎች አሁን ሰላም ናቸው فقال عجبت مما عجبت منه عمر ደግሞ ምን አለው አንተ እንደተገረምከው እኔም ተገርሜያለሁ አለ ከዛ በኋላ በጣም ደንቆኝ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችንን عليه الصلاه والسلام عن ذلك ስለዚህ ሂጄ ጠየቅኳቸው فقال من هو رسول صدقه تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣችሁ ምጽዋት ነው ሰላም በምትሆኑበት ጊዜ ምጽዋት ነው አላህ የሰጣችሁ ችሮታ ነውና ይሄን ችሮታውን ተቀበሉ አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው احكام السنه المطهره لها مكانه تشريعيه مستقله في بيان الاحكام راس ችሎ በሐዲስ ህግጋቶች የወረዱ ህግጋቶች አሉ ቁርአን ላይ ማናገኛቸው ማለት በሐዲስ ብቻ ሙስተቂል ይሆን በሱና ብቻ ሙስተቂል ይሆን ራስ የቻለ ህግ ወርዷል ለምሳሌ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها አንዲትን ሴትና አክስቷን ባንድ ላይ ማግባት እንደማይቻል ቁርአን ላይ አናገኘው ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን የት ነው የምናገኘው ከተባለ ከነብዩ ሐዲስ ነው የምናገኘው አክስቷንና ሚስታችንን ማለት ሚስትና አክስት ባንድ ላይ ማግባት ክልክል መሆኑ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው የተነገረው تحريم لحوم الحمر الاهليه የቤት አህዮች ክልከላቸው የተነገረው በምንድነው በቁርአን ላይ አናገኘው ሐዲስ ላይ ምን የምናገኘው تحريم السباع والطيور الجاريه እነዚህ አዳኝ አውሬዎች حرامነታቸው አዳኝ የሆኑ ወፎች حرامነታቸው የተነገረው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው በርካታ የሆኑ ህጎች አሉ ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ሱና በጣም መሰረት ነው እነዚህ ቁርአንይ ነን ብለው የቁርአን ሰዎች ነን ሱና አያስፈልገንም የሚሉ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ ተናግረዋል አቡ ዳውድ ላይ በተዘገበ ሐዲስ روى أبو داود عن المقدام ابن معدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معها أنا القرآن نكو تسدتشالو السنة مثلا تسدتشالو من دون السنة مثلا سنة يا نبيات الحديث السنة مثلا كقرآن غير مسلسل ألا نكو إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا نكو يشيك رجل شبعان على أريكته يشيك سويه يقربال على أريكته كما تمچاو ላይ ሆኖ እንደዚህ ተደግፎ የጠገበ ግለሰብ ምን ይላል አሉ يقول عليكم بهذا القرآن من ሰዎች ይመጣሉ በዚህ ቁርአን ላይ አደራ ቁርአንን አጥብቃችሁ ያዙ فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه ቁርአን حلال ነው ያለውን حلال በሉ ቁርአን የፈቀደው
የተፈቀደ አድርጋችሁ ያዙት وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ቁርአን حرام ያደረገውን حرام አድርጉ የሚሉ አካላት ይመጣሉ ነገር ግን እኔ ግን የተሰጠሁት አሉ ቁርአንንና ቁርአንን የመሰለ ነው የተሰጠሁት አሉ እየነገሩ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዛ አይነት አካላቶች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ለወደፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብሯቸው ነው እየነገሩን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ሱናን አጥብቀን እንይዝ ቁርአንን አጥብቀን እንደምንይዘው ሱናቸውንም የነብያችንን ሱና አጥብቀን እንይዝ ይገባል ነው ዋናው መልእክቱ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي من تقاه من اعتمد عليه كفاه ومن لاذ به وقاه أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه أما بعد يمكن أن نوجز شبهات المنكرين لحجية السنة فيما يلي እንግዲህ እነዚህ ሹብሃ የሚያቀርቡ ብሽታ የሚያቀርቡ ህብረተሰብን የሚያደናግሩ የሆኑ አካላት አሉ ሹብሃቱል ሙንኪሮች አሉ ተቃዋሚዎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ለማስረጃነት ብቁ አይደለም ለሚለው ማለት ከሚያቀርቧቸው ከሰዓት አኳያ አንዱ ለቱ ብቻ ተጠቅሳለሁ قال المنكرون لحجية سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من إلهه قال الله تعالى يمكتلون الله سبحانه وتعالى تنادوال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بلوال إلهه إن القرآن سورة الحجر قطر زتي إلهي يامتال إنيا قرآن برقد آوردنو إنيا لرسو تباكي وچنن طبقنا القرآن حديث كني تطبق على لما أسفل لغنم ቁርአንን ግን ተጠብቀዋለሁ ብሎ ዋስትና ወስዷል ማለት هذه الآية دليل على أن الله سبحانه إله ይሄ ቁርአን አንቀጽ ማስረጃ ነው ተከፈለ بحفظ القرآن دون السنة حديثን ሳይሆን ቁርአንን ለመጠበቅ ነው ዋስትና የወሰደው ولو كانت السنة دليلا وحجة كالقرآن الكريم لتكفل الله تعالى بحفظها ولو كانت السنة የነብያችን ሱና دليل الرجاء وحجية كالقرآن الكريم لكن القرآن لتكفل الله تعالى بحفظها السنة بمتبق واستنا يوسجن البرار إهم بكملكة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى من إلاله إهن بالله سيساته إن قال قائل يتناقر يسو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يالو إنما عن الله تعالى بذكر القرآن وحده قرآن بتشانو انتبقوا بلوك على عندسو قلنا له وبالله تعالى التوفيق له لسو مرسن ستوالن هذه دعوة كاذبة وشتن يازل يونا مقتنو مجردة عن البرهان كما سرجع تراقوة يونا ما سرجع النار مقتنو وتخصيص للذكر بلا دليل ذكر يالون بالقرآن بتشا مقدم مرجع يلوم والذكر ذكر مالت اسم واقع على كل ما أنزل الله ذكر مالت الله سبحانه وتعالى لا ورداتشو وحي وجه كل يميون سمنوا على نبيه صلى الله عليه وسلم نبيات الله مالا من قرآن يوني تلال أو سنة وين سنة يوني تلال سنة وحي نو كالله يوردنا سنة ينبيات السنة بل ولداتشو كأورو رسول عليه الصلاة والسلام عليه هيا جد إين من لا شهد ليلة وزوج زين ينصوارقط قال المنكرون للسنة سنة تقوامي هون وأكالاتك قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يميلوا القرآن عن كثرة ميامتوز بمصحفه وس مننم نجر التونن
وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بانت لاي قرآن أوردنا تبيانا لكل شيء لكل نجر أبراري أوردنا سلالة فكفكينا القرآن إلى هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم قد اشتمل على كل شيء من أمور الدين يدين قدامتهم بمولو سبسبو يزوالنا أسفل لك بليلا وأنه قد بينه بيانا تاما بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر مثل السنة سنة لمثلنا ليلا من نجر أسفل لك الرد على هذه الشبهة الذي لم يمت اسمه الدنا غريا من لا شو عندنا إمام الشافعي يتناقر نذكره إمام الشافعي رحمه الله تعالى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبياتنا عليه الصلاة والسلام سنة مع كتاب الله وجهان كالله قرآن قر ولد ملك الوا يا رسول سنة كقرآن قر ولد ملك الوا عندنا نص كتاب النور نص كتاب بقدرتها قلت يا هنا ليلة تقول ما شاء ما يهونا إيه كهونا فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله الله عنده ورده وعدده نبياتنا صلى الله عليه وسلم يكتبوا تعالى والآخر جملة ولتن يوتقل لي هنا نوع تقل لي هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله كالله يزو يبرر له معنى ما أراد بالجملة إيه تقل لي هنا حساب تركم من دونه وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا وكيف أراد أن يأتي به العباد بارات جديد مسرات يلباتهم تكلنوا أي وردوا صلاة تكلنوا زكاة تكلنوا حج تكلنوا لمن الله من بلواتوال وأنزلنا إليك الذكر قرآن نقوم أنت لا يوردنا لتبين للناس ما نزل إليه بالنسبة يتوردون أن تتابر الله آيات لتبين للناس نبي أسفل لكناته مالك لما أبرارات قلت لما أدرك مالك سلذي بزهنة ملكو لنجنزه يقبل لينوش نبياتوش كذلك وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أستوس مصحف يتسطاچون سووች ጥብቅ የሆነን ቃል ኪዳን ይዘናል ለተበይኑነሁ للناس ለሰዎች ልታብራሩላቸው ነቢያቶች ተቀላላ ለማብራራት ነው የሚመጡት ግልጽ ለማድረግ የተወረደውን መጽሐፍ ማለት ስለዚህ በዚህ ልንገነዘበው ይገባል የነሱ ሱብሃ በጣም በርካታ ስለሆነ በዚህ በተወሰነ ደቂቃ ምላሽ ተሰጥቶ የሚያበቃ ነገር አይደለም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል የሚለውን ብቻ ለማስተዋወስ ነው أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يتمسكون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا شر ما قضيت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دكها وجلها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم ارحم موتانا واهدي ضالنا ورد غائبنا واشف مرضانا واقض عنا ديننا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا